Assalomu alaykum barchaga. Bugungi savolimizni boshlaymiz. Demak, modulli tengsizliklar. Modulli tengsizliklar. Bizga o'tgan savol modulli tenglama o'tgan. Modulli tenglamada shartlar bo'lgan edi. 4 shart bor edi. Bugungi bilan modulli tengsizligimizda 3 sharti bor. 3 formula desak bo'ladi. Shular jastlab o'rganmasak bo'ladi. Agar bir zat aytmaylik, agar kimda-kim o'tgan savolda modulli tenglamani shaxsi tushunib istagan bo'lsa, bugungi savolda shu o'quvchi o'tadi. Qaysi manzilda endi shartlari bir-biriga o'xshasda o'tganda modulli tenglama bor edi. So'ng o'xshash bitta bir o'zgacha joylari bor. Shu joyda o'rganmasak shaxsi bo'lib ketadi. Demak, kamsda berilgan formulalardan boshlaylik. Birinchi formulada berilgan modulda f at x kishi masalan a degan san bo'lsin-da. X avaylasi qandaydir funksiya kishi bo'lib tursa, a degan qandaydir sandan, konstant. A degan o'zgarmas san, 5 va 10 degan san. Endi buni qaytib deymiz desa, f at x da bir marta kishi a dan deymiz. So f at x da qaytadan bir marta endi nosida ulkan minus a dan deymiz. Sistema. Qarang. Mana berilgan funksiyani bir marta a dan kishi deb olamizda, ikkinchisida minus a dan ulkan deymiz. Qarang. Aldida minus qo'ygan vaqtda belgisi o'zgarib qarama-qarshisida. Nega deysizlar? Bir marta tenglamada bir marta a ga bir marta minus a ga deb tenglashtiradi-ku. Teknada tengsizlik belgisida u vaqtda tenglamayapti. Tenglik belgisi bu da. Endi bu da aytib ketdik vaqtda modulning oldida ikkinchisida bir marta plusni tenglashtiradi, ikkinchisini minusni tenglashtiradigan кезде, ana minusda shunaqa bo'lib jo'yganda, bu tenglamada minusda bo'lganmen u belgidagi u tenglikka ta'sir etmaydi, tenglama tenglik bu. Bu tengsizlikda ta'sir etadi. Minusga bo'lingandan keyin minus a bo'ladi-da, belgisi qarama-qarshi o'zgarib qoladi-da, bo'lgan. Mana sistema. Hozir tushuntiradigan joylar bor. Ikkinchisini ko'raylik, qarang. Ikkinchisi formulasi. Modulda f at x ulkan a dan bo'lsa, to'shni shunday joyda, biroq modul javob ulkan bo'lib turibdi. Endi buni qayta istaymiz. Modulda f at x modulda f at x da bir marta ulkan a dan deymiz. F at x da kishi minus a dan deymiz. Agar bu yerda tenglik belgisida bo'lsa-da, to'shni shunday tenglayveradi. To'shni shu joyda to'g'riga tenglik bo'lsa-da hech gap izoh qilmaydi. Buni biz sistemamiz 4 sistema olamizda. 4 qosimi. Endi biz qarang. Sistemani degan bilamiz biz. Sistemada ikkovidan chiqqan javobni bir-birini kesishtirib kerak edi. Al endi mana 4 sistemada esa ikkovidan chiqqan javoblari kesishmasa olaveramiz. Ya'ni qanday qarang. Masalan, sanog'ini qo'yamiz. Masalan, -2 bilan 5 ning birinchi sistemada qarang. Sistemada ikkovi bular arasi bo'lsa, masalan, deb arasini bo'yab ikkovining kesishgan joyi oladi degan. Masalan, bu yerda 0 dan bular qarab ketdi. U ikkovining kesishgan joyi o'rtasi 0 dan 5 ga chiqib bo'ladi dedi. Sistemada o'sha javob bo'ladi. Agar masalan sanog'ida -2 dan 5 bo'lsin. -2 dan buyoqqa qarab ketib qoldi. 5 dan buyoqqa qarab ketib qoldi. Masalan, ikkinchisida shunday chiqadigan bo'lsa, bu vaqtda mana javobning o'zini olaveramiz. Boshqa deb ketib qolmaymiz. Agar munozatni sistemada chiqib turgan bo'lsa, u vaqtda boshqa bo'lib qoladi. Degan bu sistema. Sistemada yo'llarni biriktirib kerak. Ikkovini birikib qo'yamadi, bu sistema bo'lsa, birikib qolsa, unda bu boshqa bo'lib qoladi. Agar o'sha misol mana yerda berilgan bo'lsa, ikkovi yo'qqa ketib qolsa, unda uni olaveramiz. Endi uni qayerdan ajratamiz desangizda, qarang. Pastda berilgan bo'lsa, mana yerda f at x modulda f at x kishi a dan bo'lsa, agar modul joyi kishi bo'lib turgan bo'lsa, u sistema bo'ladi. Sistema degan biriktirib kerak yo'llarni. Agar modulda f at x ulkan a bo'lsa, agar modul joyi ulkan bo'lib turgan bo'lsa, unda qanday 4 sistema bo'ladi o'da.
vaqtda kesir spesial alaveramiz. Tushunib bo'lgancha. Endi shu ikki жағдайның birini yodlab olу керек. Agar екеуіне де yodlauga da qiynalaman desеңіз. Agar екеуіне ham yodlayman desеңіз, onda жақсы. Agar yodlauga qiynalaman desеңіз, birini yodlab қалың, мысалы. Мына системалы жағдайын yodlab қалың. Модульда f at x қандайдыр аңлатпа кіші болып тұрған болса, адан. Модуль жағы кіші болып тұрған болса, онда система қылуың керек деп yodlab қалыңдар. Система қылсаңыздар, екеуі кесілістіру керек. Системада әрдайым одан алдынан өтілген темаларды айтып жатқанымыз, система болды ма, онда біріктіру керек жолдан, біріктіру керекпіз. Егер бірікпей қалса, ол бос болып қалады системада. Мынада біріксе де, бірікпесе де жауап бола береді. Екіншісінде. Мына универсалдырақ та, анаған қарағанда. Системада тек біріккен жерін алуымыз керек. Өше түсінікті болғанша, маслахатын сол бір жағдан yodlab қалың. Егер адастырып қояман десеңіз. Üçüncüsü, f at x, modülde f at x, kişi modülde j at x olsun. Bunu qaytib isteymiz dese, bizler aldın biletmek tenglemede, tengsizliklerde iki жағын бірдей саны көбейтіп жіберуге болады, екі жағын бірдей саны бөліп жіберуге болады. Mesela екі жағын бірден квадрат көтеріп жіберуге болады деді. Мынада да сондай. Екі жағын бірден квадрат көтеріп жібермін. Не болады сонда десе? F at x-тің квадраты минус j at x-тің квадраты кіші 0-ден. Екі жағын бірден квадрат көтеріп жібердім. Сөйтіп квадрат көтеріп болып, j at x-тің минус қылып өттім. Модульдан құтыласыз да квадрат көтеріп жіберсеңіз. Модуль тастап жібересіз квадрат көтергеннен кейін. Біз алдыңызға қайтып кетіп, квадрат тұрған жерге модуль қойсаған болады дейді. Сол жоғарыдан қайтарып береді. Енді бұны қайт істейміз, енді мынау қарасаңыздар, a квадрат минус b квадрат деп ұқсап тұрды. Мынау a-ның квадрат минус b, a квадрат минус b квадрат, a минус b, a плюс b деп жаңайтын қыл. Бұл да сондай. f at x минус j at x, f at x плюс j at x кіші 0. Енді жерде үлкен болып тұрған болса да farqы жоқ, бәрі сондай ақ. Квадрат көтеріп, мына өтіп, a минус b плюс b-ға жая береміз. Енді бұл өзіміз білетіндей, қосыма қайсысын 0-ге тең болып тұрып істей береміз. Аралықтар сұқын 0-ге кетеміз астында. Демек, осы үш жағдайы бар екен. Осыған қарап, осыған мас мысалдар көрсетеме, аз бірінші, екінші, аз доске үш мысал жазып қойып көрсетеміз. Үшеуіне түсетіндей, уақытта айырып алуға аңсат болады. Демек, бірінші сұрауларын басаймыз. Бірінші сұрауда бізге теңсіздікті шешім деп болған. Теңсіздікті шешіміміз керек. Енді бұл қараса, қазір бізде жаңа доскеде одан неде жазып өтпедік. Модуль жағы үлкен болып тұқты. Модуль жағы үлкен болса, екінші формула еді. Екінші формула түседі. Онда система болмайтын еді. Төртінші система болады еді. Қара. Модульде f at x деген соңында x минус 1 тұрыпты да біздерде. A-ның орнында 2 деген сан тұрыпты. Онда қайт істейік жаңа біріншісінде x минус 1-де бір мәрте үлкен әкі тең 2-ден деп едік. F at x-ті үлкен әкі тең a деп едік. X минус 1-де белгісін қарама-қарсысына өзгертеміз, минус кеп тұрыпты да, сол бөліп жібереміз. Бұнда минус 2 болады. Мынау біздерде 4-меші болады еді. Система болмайды еді ол. Модуль жағы үлкен болып тұрыпты, онда 4-меші система болады. Енді бұл өзіміз білетіндей простой система, простой теңсіздік болып қалды. Енді жоғарғы істейміз қарап. x4 орнында үлкен екі тең минус 1-ға плюс болып өтсе 3 болады. x минус 1-ға минусқа өткізсем, плюсқа өткізсем, кіші екі тең минус 1 болып қалады. Демек, енді мұнан кесілістіріміз керек. Кесіліспесе де ала береміз бірақ. Санауына қоятын болсам, бірінші минус 1, кейін 3. Енді қарап, минус 1-ден шепке қарап жүр деп атыр ғой. Оны міне қарап кетемін. Енді 3-ден міне қарап кетті. Енді онда жауабымыз минус шексізліктен кеп тұрып, минус 1-ге ешкім, минус 1 кіреді. Минус шексізлік кірмейді. Минус шексізлік пен плюс шексізлік әрдайым кірмейді, оны білеміз. Енді бірікпесі
3'ten plus cheksizlikka ешкім болады. Түсінікті ғой, егер мынау азыр система болған уақытта, мынау азыр біздерде бос-көбірек болып қалатын еді. Неге десеңіз, система болу үшін бізде оны кесілістіріміз керек еді. Азында кесіліспей қалатын еді. Егер система болғанда. Жауабымыз мынау екен. Екінші сұрауда теңсіздіктің неше бүтін шешімі бар деп жатыр еді. Енді бұл шарты мәлі ақырында тұрамыз. Біріншісіне кетсе, x минус 2-ні кіші әкітен 5 дейміз. X минус 2-ні үлкен әкітен минус 5 дейміз. Енді модуль жағы кіші өтірде, онда кіші өтір болмаса, оны система алатын неге? Біріншісінде. Енді мынада кесілістіру керек. Егер мынандай жауап шықпаған болса, оны бос көбірек болып қалады. Азыр көреміз. Система x кіші әкетен минус 2-ні плюсқа өтісі 7 болады. X үлкен әкетен минус 2-ні плюсқа өтісі минус 3 болады. Енді аралыққа қойымыз. Минус 3 бірінші келеді. Минус 3-тен 10 қарап жүр деп отыр. 10 қараса бұлай қарап кетті. 7-ден деп отыр. 7-ден шепке қарап жүреді. Бұлай қарап кетті. Мына қарап кете береді, мына қарап кете береді. Енді өз екеуінің ұлыма кесіліскен жері минус 3-тен 7-ге емес, екеуі бірге жүрген жері. 2 мәрте байылған оны. Нәпеті 1 мәрте байылған, нәпеті 1 мәрте байылған. Онда арасы оқытты, ұлыма жол. Кесілістіру деген сөз атыны. Арасы. Екеуі үшін ұлыма жол сайлауымыз керекті. Онда жауабы минус 3-тен 7-ге өткені. Екеуі де кіретін скобкада. Егер десеңіз теңі бар. Егер теңі жоқ болғанда домалақ скобкада болады. Енді шарты бар еді. Теңсіздіктің неше бүтін шешімі бар деп отыр еді. Минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek 3, 6, 9, 11. 11 бүтін шешімі бар екен деmek. Теңсіздіктің неше шешімі бар десе, уақытта шексіз көп шешім болады, оны білеміз. Онда шартлары қарап. Теңсіздіктің неше натурал шешімі бар десе, 1-ден 7-ге шешім, 7 натурал шешімі бар дейтін. Bu şartları өзіңізге байланысты. Мысалы, күндігедір қосындысын сұрау мүмкін, теңсіздіктің шешімдерін қосындысын сұрау мүмкін, бүтін шешімдерін қосындысын сұрау мүмкін. Теңсіздіктің шешімдерін қосындысы десе, оны анықталмаймыз. Бұл шартлар мәлі өзіңізге қалса да болады негізі. Оның сұрауға келіп. Демек, қараңыз, арадағы мысалдар бәрі бір-біріне ұқсас, жаңа бірінші, екінші мысалға ұқсас. Тек қана теңсіздіктің белгілерін айырбасаңыз болды. Қайсы системаға түседі, қайсы төртіншілік системаға түседі. Сол шартын айырбасаңыз болды. Демек, 10-шы сұрау енді біздерде бағанағы 3-ші формуламыз бар еді, f at x кіші жат x дегенде. Демек, болым соған ұқсас. Сол формулаға ұқсайды. Бірінші нәубетте алдында 2 деген коэффициент бар, оны ішке көбейтіп жіберсек болады, модулінің ішінен көбейтіп жіберсек болады. Егер модулінің ішінде, мысалы, сол салларға еселі сан болса, соны шығарып жіберуге болады. Онда модульда 2x плюс, мына 2-дің әрқайсысына көбейтуіміз керек. Скобка ашып шығатында қой, сондай ұқсасты соған. 2x плюс 6 болады. Кіші әкеден x минус 1. Енді жағы 3-ші формулада не қылып еді? Екі жағы бірден квадрат көтербеге. Квадрат көтерсек, 2x плюс 6-ның сатылай квадраты кіші әкетен x минус 1-дің сатылай квадраты. Түсінікті ғой, екі жағын бірден квадрат көтеріп, модулдан тастай жібердік. Енді мына минусқа өткіземін. x плюс 6-ның сатылай квадраты минус x минус 6-ның x минус 1-дің сатылай квадраты. Кіші әкетен 0. Түсінікті ғой, сіз жерге үшін түсінікті болды. Енді қарасақ, a квадрат минус b квадрат болып қалды, бұлам. Онда a минус b, a плюс b дейміз. 2x плюс 6a минус b дейміз. Майдылап жүз, a минус b болды, минус тастыр өткізбедім еді. Түсінікті болу үшін 2x плюс 6 плюс болады екіншісі. Не минус болды, не плюс болады.
x minus 1 kişiye teң 0'den. Yani o fasılma koyu şartı mesela minus açılır diye hesap çok. Minus açılır diye 2x plus 6 minus x plus 1 болады. 2x plus 6 plus x minus 1 kişiye teң 0'den. Енді жинап бірдей ағзаларды 2x минус x айырсам x оқылады плюс мынау қоссам 7 болады екен. Қоссам 3x плюс 5 кішіге тең 0'ден. Енді бұл өзіміз білгенде аралықтар ұсылы, яғни квадрат оқылады, осын ашып шығамыз. Ашып шығу керек емес бірақ. Егер десеңіздер, қосылма болып тұрды, ол 0'ге тең болып тұрды, mesela кіші болып тұрды десем болады. Kişiye teң. Arkadaşım nöge teң esprет неге? 0'ге teң espretsek x plus 7 teң 0'ге, 3x plus 5 teң 0'ге. Böyle x teң minus 7'ге, 3x teң minus 5'ге, x teң minus 5 bölüngen 3'ге. Түсінікті болды, hemşe? Енді аралық қоямыз. Minus 7'den minus 5 bölüngen 3. X'ların da süper aldığında minus çoğu x'ten aldı. Bu sonuç nereden? Bunun cevabı plus temasına minus plus. Bizlerge 0'den kişisi gerekedi. 0'den kişi degen minus aralığımız var. Bunun sarılık oladı. Cevabı minus 7'den minus 5 bölüngen 3'ge eşken. İkoğu da kretin stokları eken. Önce sıkı olan jayda. Demek 12. soruda. Endi şartı bolsa o'zingizga qolsin, butun chechimlarni so'rash mumkin, bo'lsa necha natural chechim bor deyish mumkin. Bular o'zingizga qolsin. Demak, 12-chi so'rovda ikki turli yo'l bor. Negaki ikki turli yo'l bormi, ikkovida birini bir tushunib qaysi yoqdan borligini bayonlashadi. Qarang, bizlar ko'yma turgan bo'lsa, qo'shilmalar haqiqatan nega teng ekaniga, buda so'ngda modulda x teң 0'ге, x minus 1 bölüngen 2 teң 0'ге. Nan 0'ге teң etsem, x teң 0 деген шешім шығады. Nan x teң 1 bölüngen 2 болды, минуснаға плюс болды. Аралыққа қоямыз. 0, 1 bölüngen 2. Плюс, минус. Қарап, осы жерде мен алдын сіздерге екі жолды үйретіп едім. Қарап, сол жолмен кете алайық, түсініксіз болып қалуы мүмкін. Әзірге плюс, минус болып кетсем, кімдер түсінбей қалуы мүмкін. Мен сіздерге алдын үйретіп едім. Берілген мысалда әрдайым оң сан болса, соны тастап жіберуге болады дейді неге. Бұда да соңғысақ болады. Неге әрдайым оң сан модульда x емес пе? Неге десеңіз модулі бар. Енді кімдер айтуы мүмкін, алдын бізде айтатын едік қой, модульдің ішінде минус па, плюс па, оны білмейміз қой десе, бізде модулі бар, әзір бізде оң сан деп тастап кете береміз соны. Онда x минус 1 bölüngen 2 кіші 0 демек қалады. X кіші 1 bölüngen 2. Енді аралыққа қоятын болсам, 1 bölüngen 2 деген саннан шепке қарап жүр деп отыр, оны қарап кетті. Енді бағана тастап жүрген саныма қайтып барамын. 0'ге тең болсын ба, болмасын ба дейді неге? 0'ге тең болсын, яки болмасын. Қайсысы десе, тең болмасын дейді неге? Неге десе, жерде теңі жоқ. Қатаң кіші болып тұрды. Қатаң үлкен болғанда да тең болмасын дейді неге? Егер жерде теңі болатын болса, кіші яки тең болса, үлкен яки тең болса, уақытта 0'ге тең болсын дейді неге? Оны бізде теңсіздіктерді көріп кеткен еді. Онда x тең болмасын 0'ге. Үш шарт бар. Оны кетпеген. Nerede? Men jawaplarının içinde 0 деген сан бар nerede? Qarang. Nerede 0 деген сан бар емес пе? 0, 1 bölüngen 2, 1 деп кеткен мен nerede салдар бар. Соны ама деп атайды. Nerede шарт тастады деп отыр. Онда жауап қандай болады десе, қараң, мынақта меншіксіздіктен бәрі жауаплар бар ғой. Соның үшін меншіксіздіктен келеді де 0-ге келеді. 0 кірмейтін скобкада болады. Неге десеңіз тең емес деп отыр оған. Меншіксізден кірмейді. Бірікпесі 0-ден 1 bölüngen 2 ешкім. 1 bölüngen 2'den кірмейді. Бізде жауабымыз түскен. Екінші жолы жаңа біздердің жерде модуль оң сан деген үшін мен жаңа басқа істедім, бұл жерді тастадым.
плюс минус қылып кететіндіктен неге десеңіз ортада әрдайым мың саны. Соның үшін екі жағда минус қандай белгі келіп тұрған болса, екінші жағда оның санының екі тарихында бірдей белгіде болады деп онан үйретіп кетіп едім оны. Біз баста үйренгенбіз мынау жол кімдер үшін мынау артықта болуы мүмкін. Сондай. Он төртінші сұрауға келдік. Қара. Бұл қазір бүгінгі темамыздың ең зор сауалы. Бізде бұндай мысалды, бізде өткен сабақта теңлемеде көрдік. Неде теңлік белгісі еді. Бізде оны аралыққа болып шығаратын екен. Жақсыларға туа беріп отырмын. Соған ұқсас, бірақ теңсіздікте сәл аралығына қарауымыз керек та. Аз қарап түсінуға айт етеміз. Біздер сол өткенде теңлемеде не көрдік? Теңлемеде модуль қандайда саннан үлкен яки кіші болып тұрған болса, модульдардың ішін нөлге теңестіретін екен. Nerede модуль нөлге теңестірсек, x тең 1-ден жазып кетеді, минус 1 ме мынада? X плюс 1 тең 0, x тең минус 1 болады. Мында x тең 4 болады. Енді қарама-қарсы белгісін алып кете берсек, плюс 4 ба, онда минус 1 болады. Минус 4 ба, плюс болады. Оны білетін екен. Аралыққа баратын болсақ, минус 1, аз соны шетке жазайын да. Минус 1 һәм 4-те аралыққа қоямыз былай. Енді бұны әзір бізде плюс минус деп тасамаймыз да. Бұны аралыққа қойып шығатын. Бірінші аралық дейтін. Екінші аралық. Үшінші аралық. Енді бірінші аралықта қарайтын емен. Бірінші аралықта қарап. Мынақта қандайда сан бар, минустық сандар бар мынақ бетінде. Қалеген бір санды әкеп қойып көреміз. Мысалы, минус 5 деген сан бар, мынақта. Минус 5 деген санды неге әкеп қоямыз? Минус 5 плюс 1. Минус 4. Бұлар іші минуста бізге белгісі керек ішінде. Модулдің іші плюс па, минус па, соны анықтауымыз керек та. Демек іші минус екен, минус болса, модулдің анда минус келіп тұратын еді. Одан бірден тәсір өткізейік. Минус 2, минус 1 болмай ма? Мынаның ішіне әкелеміз. Минус 5, минус 9 өткізді. Ол минус белгі іші. Және минус келіп тұрады. Минус 2 плюс 4 болып кетеді. Ішіне минус тәсір өтіп отыр. Үлкен 7-ден. Енді минус 2х, соны бірден алып өткізейік, 2х болады. 2х, минус 2х-ні қап өткізімді. Соның үшін белгісі, ұшы бұна қарап өтті, осында мен мысал қаратып қоймын. Сөгі болды. 4 плюс 4 минус 1. Плюс 3 бола ма? Плюс 3 наққа минус қап өткізім көріп қойды. Минус неше болады? 4 бола ма? Плюс 3 наққа минус қап өткізсе минус 4 болады. Онда x кіші минус 2-ден болып қалады. Енді қараймыз. Мұна аралықта минус 2-ден дейді. Минус 2 деген ерде емес па? Минус 2-ден онда бе қарап жүр деп атыр. Түсінкі ғой, біз өңнәқтен қарап тұрап қой. Демек, онда өрде жауап бар екен. Неге десеңіздер, мұнаның ішінің бәсін алып атыр еді, мұна аралық қарап атырсыз ғой біздер. Онда екеуінің ұлыма кесіліп қалған жолы мұна екі емес па? Минус шексіздікте минус 2 кешкі емес па? Онда сары алып болады біздердің жауабымыз. Онда жауабымыз минус шексіздіктен деп тұрып минус 2 кешкі болады. Минус 2 кірмейді. Бірінші аралықта жауабымыз бар екен, сары аралықта жауабымыз. Минус 2-де минус 1 кешкі ол жауап емес. Неге десеңіз екеуі кесіліспей қалады. Екінші аралықта қараймыз. Екінші аралықта минус 1 менен 4-тің арасында сан әкеп қоймыз. Мысалы 0-ді әкеп қойсаңыз болады. 0 деген сан бар не? 0-ді қоямын. 0-ді қойсам плюс 1. Іші оң сан екен. Онда плюс адды ашып кете береміз. Неге 0-ді қойсам минус екен, минус 4 қалады. Онда алдына минус келеді. Минус 2 плюс 4 үлкен 7-ден. Енді қарасақ неғыр? X-ақ қарып кетеді екен. 1-ге 4 қоссам 5 үлкен 7 дейді. Осы теңсіздікке қосыламыз ба? Қосылмаймыз, неге десеңіз, өздері алда қалды. 5 үлкен дейді 7-ден. Ол өтірік зат қой. Егер мынау наоборот былай болып қалған уақытта әрдайым орын болып қалады. Яғни x тиесілі r дейтін екен біз алып. Яғни 0 тең 0 болып қалса,
ол рас қой. 0 тең алдын бізде теңдеме нәрсе деген уақытта 0 тең 0 деген зат шығып қалатын еді. Ол орынды әрдайым. Берілген мынада берілген мысалдың бастағы затты апарып қой, қалеген санын апарып қойсаң, орынды болатын еді уақытта. X тиесілі R-ден қалеген затын орынды. Енді біздерде мынандай болып қалған уақытта X тиесілі R емес, наоборот, бірақ мынаның іші болып қалатын еді. Әр қайсысында осы аралықта қалеген санын үшін орынды деген зат болып қалатын еді. Бірақ біздерде мынандай зат айтып жатыр да, мынау өтірік зат. Ол бар аралықта онымен шешім жоқ. Бос көпіл екінші аралығымыз. Үшінші аралықты қараймыз. Үшінші аралықта 4-те мынағында, 4-те мынағында қалеген санды әкеп қойып көрің. Мысалы, арқайын 10-да келсеңіз болады, 5 әкелің farқы жоқ. 10-да келсем, неге 10-ға 1-ді қоссам 11 болады, плюс, x плюс 1 болады. Неге 10-да келсем, 4-тен айырсам плюс болады, онда x минус 4. Үлкен 7-ден. Дұрыс па? Қоссам 2x үлкен минус 3, наға плюсқа өткізсем 10 болады. X үлкен 2-ні бөліп жіберсем 5 болады. Енді қараймын, наға 5 деген сан 4-те мынағында болады. 5 нерде бар? 4-те мынағының аралықтың бәрін қарап жатыр. Енді бізге 5-те мынағын алды жатыр. Онда екеуінің ұлыма кесіліс қалған жолы 5-тен шексіздік кешімі. 4-тен 5 кешімінде жауаплары екеу үшін ұлыма жол емес, соң үшін оны алмаймыз. 5-тен шексіздік кешім болады. Бұл аралықта жауабы қандай болады десе, демек 5 кірмейткен 5-тен плюс шексіздік кешім деген жауап болады. Осы екеу болады. Енді екеу үшін ұлыма біріктіріп қою, меніңше, әзір біріктіріп қойсам болады. Жауабын көрейік. 14-ші сұрауды. Теңсіздікті қанаттандырушы x-нің ең кішік натурал қиматын таппен дейді. Шарты бар екен. Осы аралықта жауабы, общий жауабы ұлыма, о деп қоймын. Ұлыма жауабы минус шексіздіктен минус 2 кешкім бірігуі 5-тен плюс шексіздік кешкім. Енді біздегі шарт айтады, теңсіздіктің осы аралықта ең үлкен, ең кіші натурал шешімі сұрап жатыр. Енді ең үлкен тауып үләж жоқ қой еді. Ең кіші натурал шешімі деп жатыр. Қарасам аралықта натурал шешім жоқ, минустық салдар ғой. Қарасам мына жерде бар. Ең кішісі 5 десем, ортаға десем, неге десеңіз 5 кірмейтін ерді. Ең кіші натурал шешімі 6 болып берді. Он алтыға келді. Так, қараң. Бұл мысалда біздер алдын x-лардың алдында минус тұрмау керек дейді. Неге бұндай мысалдарда модулі болмағанда егер жоғарысы нөлге тең, асты нөлге тең емес дейміз ғой. Сондықтан теңсіздік істеген уақытта модулдің алдында минус тұрмау болмайды деді. Бұл мана x-тің алдында минус тұрмау болмайды деді. Алдын теңсіздіктерді. Бұл теңсіздік болған үшін. Егер теңдеме болғанда жоғарысы нөлге тең, асты нөлге тең емес деп кете беретін ақ қой. Бірақ теңсіздікте минусларды жоқ қылып алу керек. Соның үшін модуль x минус 10 бөлінген. Мен астында минус шығарып жіберемін да. Модуль x минус 2 кіші яки тең 0 деймін. Теңсіздіктің белгісін өзгертіп тұрмын. Мынада минус шығарып жіберсем, модульдің алдында плюс қалды. Егер іште минус шығарып жіберсек, ішінде қарама қарсы белгісі қалады бейтінеге. Онда алдында плюс болады, мынаның алды минус болып кетті. Минус 2 болып қалды. Түсінікті? Минусты сөйтіп шығарып, мынаға бөліп жібердім де бір аталып. Демек нөлге тәсір етпейді минус, соның үшін нөл тұра берді. Енді жоғарысы нөлге тең, асты нөлге тең емес. Неге бізде? Модуль x минус 10 тең нөлге, модуль x минус 2 тең емес нөлге. Мынаны қарайық. Модуль x тең 10-ға дейміз. Біздер бұны өткенде модулі теңдемен ойынды. Бір мәрте плюс, бір мәрте минус теңеседі қой, 2 мәрте ашады қой. X тең 10-ға, x тең минус 10 болады еді. Енді да, модуль x тең емес 2-ге, бұда да 2-не шығады, x тең емес 2-ге, x тең емес минус 2-ге. Енді бізде теңсіздік сияқты, оны аралық қойымыз. Минус 10 һәм 10.
Şimdi ismi alacağım. Minus 10, minus 2, 2, 10. Qarang. Endi aralık qilsangiz plus, minus, plus, minus, plus. Minuslarni yo'q qilyapmiz, so'ng uchun ajrang o'ng javob plusdan boshlanib ketadi. Bizga minus aralık kerak edi. 0 kichik o. Mana. Axirgisini qaraymiz. Men bastasiga ketib qolman. 0 ulkan unda plus aralık bo'layim sistem ketib qolman. Nega desangiz, belgisini o'zgartirgandan keyin chiqqan aralığımız bizga nima bo'ladi-da. Bunda javob minus 10 dan minus 2 ga chiqim, minus 2 kirmaydi. 10 kiradi degani. Yuqoridan chiqdi. 1 esa 2 dan 10 ga chiqim. Endi bu yerda sharti bor edi. Tengsizlikning eng ulkan musbat va eng kichik manfiy chechimlar ayirmasi qilinadi. Eng ulkan o'ng chechimi deydi-da. Eng ulkan o'ng chechimlarda 10 emas-da. 10 dan eng kichik manfiy deb qo'yib beramiz, musbat deb qo'yib beramiz. 16 dan tengsizlikning eng katta va eng kichik musbat butun ichimlar ayirmasi. Ikkovida plyus ekanda. Demak, eng ulkan o'ng chechimini eng kichik o'ng chechimini ayirib beradi. Eng kichik o'ng chechimi nerda? 2 kirmaydi, so'ng uchun 3 ta ayirib beradi. Bunda 7 degan zam bo'lar ekan. 27-chi savolga qaraymiz. 27-da bizlar bunday misollarda oldin ko'rib edik. Biroq bu yerda modul yo'q edi. Biz ratsional tenglama degan zat o'tdik. Ratsional tenglamada belgilab olamiz. Belgilaganda, qarang, bizlar kvadrat barjerga biz o'tgan safar aytib edik, modul qo'ysak bo'ladi. Nega desangiz, u 10 san. Modul qo'ydim, kvadrat deyman, minus 3 modulda x minus 4 kichik teng 0. Endi shu yerda belgilab olsak bo'ladi. Ratsional tenglamani esga olamiz. Modul x teng qaniydir t degan harfni belgilab olamiz. Unda no t bo'lsa, no t kvadrat bo'lmaymi? T ning kvadrati minus 3t minus 4 kichik teng 0 dan. O'chkilanadi. Uyat bo'yicha t minus 4 t plus 1 kichik teng 0. Qo'shsam minus 3 ni beradi, ko'paytsam minus 4 ni beradi. Unda durust ekan. Arkasini o'taymiz. T teng 4 bo'ladi, t teng minus 1 bo'ladi. Endi bizga t'ni topdik hozir. Endi bizga x topamiz kerak. Nega farq qo'yaman? Modulda x teng 4 ga, bundan x chechim chiqadi edi. X teng 4 ga, x teng minus 4 ga. Modul x teng minus 1 ga desam, bu qanday bo'ladi? Biz aytib o'tgan vaqtda modul har doim 10 songa teng bo'lishi kerak. Minus songa teng bo'lmaydi. Bu yoq bo'sh bo'lib qoladi. Tek mana shu yerda bo'sh bo'lib, mana yoqda bo'sh bo'lib ketib qolmaydi. Tek mana joyda bo'sh bo'lib qoladi. Minus 4 plus 4 chiqdi. Unda bizga soni demak bo'ldi. Bu shartlar berdim. Şimdi 27-chi savol. Ushbu tengsizlik qanoatlantiruvchi butun sonlar yig'indisini toping. Butun sonlar yig'indisi. Biz endi uni aralıqqa qo'yishimiz kerak hozir. Qarang. Mana yerda hozir aralıqqa qo'yib istaman. Nega desangiz, bu t ning aralig'ida bizga tanimiz x ning aralig'i yo'q. Shuning uchun minus 4 dan 4 ga chiqim deb turib plus minus plus. Bizga 0 dan kichisi kerak. Mana qaraymiz. T'ning aralig'i zat bo'lsa-da, so'ng qaraymiz. So'datdan kelib chiqib turibdi, o'zi t'ga teng bo'lib turibdi. T esa modul x ga teng bo'lib turibdi. Shuning uchun so'rabdi bo'laymiz. 0 dan kichik bo'lgan uchun minus so'rabdi. Evet, bu aralıkta bütün sonlar yığıntısı da hatırlayacağım. Bu aralıkta bütün çeşimler qo'shimcha. Minus 4 bilan plus 4 ning orasida ikkovida kiretni. Qanday o'tibdi chechimlar? Mana chechimlar bari qo'shsangiz 0 bo'lib ketdimi? Qarang, minus 4
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 geçip жазып шығамын. Бәрін қосып шығатын болсам, -4 пен +4 кетеді. -3 пен +3, -2 пен +2, -1 пен 1 кетеді. Ортада 0 қалып кетеді. Бәрін қоссам, бәрі 0 кетеді. Ondan cevap 0 болады да. Қалқан сұрау. Теңсіздіктің өлшемі деп қойған екен. Демек, бағанағындай бұл система болмайды енді. Модул жағы үлкен болдық та, 4-мешті қосылма болады. X квадрат плюс 2x үлкен 8-ден x квадрат плюс 2x кіші минус 8-ден дейді. Неге? Енді система емес, 4-мешті қосылма болады. 4-мешті система. Жоғарын істесек, x квадрат плюс 2x минус 8 үлкен 0-ден төмен істеймін. Жоғарыда біріншісін істеймін. X квадрат плюс 2x минус 8 үлкен 0-ден. Вет бойынша x плюс 4 x минус 2 өзгереді үлкен 0-ден. Қоссам плюс 2-ні береді, көбейтсем минус 8-ді береді. Әрқайсысын өге теңесем минус 4 x-тен 2. Арал қойман минус 4-пенен 2. Плюс, минус, плюс. Бізге 0-ден үлкені керек. Онда плюс аралықлар бөлім. Жауабы минус шексіздіктен минус 4 кешкім. 4 кірмейді. 1-ді 2-де кірмейдікен. 2-ден плюс шексіздік кешкім. Демек жоғарысында біріншісікі сөз шықты. Енді астында ағынан істеймін. X квадрат плюс 2x минус 8-ға плюс өтеді ғой. Плюс 8 кіші 0-ден. Енді азынау қарасақ, жігілемейді. Дискриминант десап көріп, дискриминант тең b квадрат 4 өтеді. 2-дің квадраты b квадрат минус 4ac. Бұласы азынау 32, 4 минус 28 оққа батыр. Дискриминант минус сан. Демек ол осы өлік оққа батыр. Демек бұл не ақпет өз босқа білік. Жауабымыз мұнау оқылады кейін. Демек, қалған мысалар, осылар бір-біріне ұқсас. 43-те үстінің теңсіз үстінің табына модул жағы кіші жағын беріп қойған екен да. Ода да сөйтпісіз, тек мынау 4-мешті емес система болады оқта. Екі жақта жауаплар шықса, егер бір жағы бос болып қалуы мүмкін. Егер жауап шықса, екі жағын бірлестіріп қойыңыз керек, система болған үшін. Демек, қалған мысалдар бір-біріне ұқсас. Соған қарап шығара бересіздер. Демек, бүгін сабағымыз өз жұмағына жетті. Қош, сау саламат болың.